नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि एप्रिल मास 27 तारिख रविवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर मे मास पहिलारो राज्यर 20टी जिल्ला रे आरंभ हेबो धान किणा। चलित रबी ऋतुरे आसंता मे मास पहिलारो राज्यर 20टी जिल्ला रे चासी मानक ठारू धान किणिबा निमंते व्यापक प्रस्तुति चूड़ांत होईछि। मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजाଙ୍କ अध्यक्षतारे लोकसेवा भवन सम्मिलनी कक्षरे राज्य स्तरीय धान संग्रह कमिटी बैठकरे 20टी जिल्लार जिल्लापाल और जोगाण अधिकारीଙ୍କ सह आलोचना होईछि। एथिरे 14 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह पई लक्ष्य धार्य करा जाईछि। एथि निमंते प्राय 3,37,000 चासी पंजीकरण करिसेंती, जहा गत वर्ष तुलना रे प्राय 122% अधिक रहिछि। चलित वर्ष कंधमाल, सुंदरगढ़ और भद्रक जिल्लारू नूतन भावे धान किणा आरंभ हेउथिबा बेले रबी ऋतुरे मोट 20टी जिल्लारे 965टी प्राथमिक कृषि समवाय समिति माध्यमरे धान किणा हेबो। एथिरे मध्य 200टी स्वयं सहायक गोष्ठी एही प्रक्रिया रे शामिल हेबे। परवर्ती खबर पहलग्राम आक्रमण पर श्रीमंदिर रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। पहलग्राम आतंकवादी आक्रमण पर पूरी श्रीमंदिर रो सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाईछि। श्रीमंदिर उपरे आतंकीक आखि थिबा नै पूर्वरु गोइंदा सतर्क कराइछि। तेणु श्रीमंदिर को कड़ा सुरक्षा मध्य रखिबा पई पुलिस को सजग करा जाईछि। श्रीमंदिर सुरक्षा दृष्टिरु 12 प्लाटून फोर्स को अलर्ट करा जिबा सह पुरी रो 4टी सामुद्रिक थाना को मध्य अलर्ट करा जाइथिबा नै पुरी एसपी कहिसंती। श्रीमंदिर रो चतुर्पार्श्व चेकिंग कड़ाकड़ी करा जाउछि। एंटी साबोटेज टीम माध्यमरे नियमित चेक हेउछि। श्रद्धालुओं को चारिद्वार रे फ्रीसिंग करा जाई भीतर को छड़ा जाउछि। डीएफएमडी और एचएचएमडी मेसिन माध्यमरे जांच सह फिजिकल चेकिंग मध्य करा जाउछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड कटिथिले आउ थरे करंतु आवेदन। सर्वे करा जिबा परे मिलिबो राशन कार्ड। ई केवाईसी रे गरीबंक राशन कार्ड कटा जिबा अभियोग प्रसंग रे प्रतिक्रिया रखिचंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिचंती ई केवाईसी रे जेउ गरीबंकर कार्ड कटिछि मते कुहंतु, आम पाखरे पर्याप्त कार्ड अछि, आमे नुआ लोकन को कार्ड देबो। जदि भूल रे कटि जाइछि तेबे आउ थरे कार्ड पई आवेदन करंतु बोली मंत्री कहिचंती। आउ थरे आवेदन कला परे सर्वे करिकि कार्ड दिया जिवो बोली मंत्री जणाइचंती। पाखापाखी 1 लाख लोकंक राशन कार्ड कटिछि। एहरी मध्य रे इनकम टैक्स देउथिबा भल चाकरी करिथिबा लोकंकर मध्य कार्ड कटा जाइछि। तेबे ई केवाईसी रे भूल बसतः जेउ गरीब लोकंकर राशन कार्ड कटा जाइछि सेमाने आउ थरे आवेदन कले सर्वे करा जाई कार्ड दिया जिवो बोली मंत्री कहिचंती। परवर्ती खबर खरारो मिलिबो त्राही। राज्य रे काल बैसाखी वर्षा नेई अलर्ट। किछि दिनर प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह परे एबे मिलिबाकु जाउछि आश्वस्ति, कारण आजिठारु राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबा नेई आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। पाखापाखी 5 दिन जाए अर्थात मे 1 तारिख जाए राज्यर विभिन्न जिल्ला रे वर्षा हेबा नेई पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। मयूरभंज और दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। सेही परि मालकानगिरी, कोरापुट, गंजाम जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबा नेई आकलन करा जाइछि। वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी हेबार संभावना मध्य रहिछि। आउ एही समय रे पवनर बेग 30 रु 40 किलोमीटर मध्य रहिबो। परवर्ती खबर सुभद्रा भौणी हेबे उद्योगी। राज्य सरकार नेबे पदक्षेप। एहाकु नेई राज्य सरकार मत लोडिछंती। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा आज स्वतंत्र मीडिया इंटरैक्शन रे कहिछंती सुभद्रा योजना रे महिला मानक जीवन रे किभଳି परिवर्तन आसी परिबो ताहा उपरे सरकार विचार विमर्श करूछंती। सुभद्रा योजनार प्रति महिला हिताधिकारी को उद्योगी दिगरे सरकार चेष्टा करिबा सह सहयोग मध्य करिवे। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्लारू देखुचंती एवं आपण माने सुभद्रा टंका पाउछंती कि नहीं कमेंट माध्यम रे लिखिकी निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर पहलगाम आतंकी आक्रमण परे मीडियार प्रसारण उपरे लागिला कटकणा। पहलगाम आतंकी आक्रमण परे प्रतिशोध परायण होई पड़िछि भारत। आउ गलीकंदी सबुठी आतंकवादीक छानभिन रे लागिछंती भारतीय जवान। जेउठी सुरक पाउछंती सेठी सर्च ऑपरेशन आरंभ करि देउछंती। आउ एही सब दृश्य घन घन मीडिया रे प्रकाश पाउछि। आउ टिकिनिकी कार्यकलापर दृश्य टीवी मीडिया रे घन घन बाजुछि, जहा द्वारा सतर्क होई जाउछंती अनेक आतंकवादी। तेणु एबे मीडिया पई प्रसारण कटकणा लागिछि। देशर प्रतिरक्षा संपर्कित ऑपरेशन दृश्य प्रसारण पई मना करा जाइछि। एहा सह सुरक्षा कर्मीक गतिविधि नेई मध्य प्रसारण बारण करा जाइछि। ए नेई जातीय सुरक्षा दृष्टिरु बारण करिछि सूचना और प्रसारण मंत्रालय। परवर्ती खबर
खबर मे 15 ରୁ 20 ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ଲସ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଏପ୍ରିଲ 30 ରେ ସରିବ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା। ମେ 15 ରୁ 20 ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 28 ରେ ଖାତା ଦେଖା ସରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଓ ବରଗଡ଼ରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଟାଣ ଖରା ଯୋଗୁଁ ସେଣ୍ଟର ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଫଳରେ ସକାଳେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର 148ଟି ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ 90% ଖାତା ଦେଖା ସରିଲାଣି। ଅନଲାଇନ ଅପଡେସନ ପାଇଁ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା। ଭାରତରେ ସୁନା ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର 26 ଏପ୍ରିଲ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ସୁନା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରେକର୍ଡରେ ଅଛି। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ଯାହା ନିବେଶକ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି। ଆମେରିକା ଚୀନ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ଥିରତା, ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ବିବାହ ଋତୁ ଭଳି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସହରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 98,000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 90,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 98,340 ଟଙ୍କା। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାୟ 90,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମୁମ୍ବାଇରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 98,240 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ 90,050 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଡାକିଲେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ ଏହାର ସଫ୍ଟୱେର ଓ ପ୍ୟାକେଜକୁ ନେଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ବାରମ୍ବାର ଓଟିପି ମାଗିବା, ଆଡମିସନ ପାଇଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନ ସମିତି ବା ସାସ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଲାଗି ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ସାସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ରଥଯାତ୍ରା ପରଠୁ ହେବ ବଳକା କାମ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାମ ସରିଯାଇଛି। କିଛି ଚଟାଣ କାମ ଏବେ ବି ବାକି ରହିଛି। 2 ରୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମରେ ଆହୁରି 5ଟି ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ ବିମ୍ ଲାଗିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। 277ଟି ଖଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ପଥର ଲାଗିସାରିଛି। ଭିତରେ 148ଟି ଖଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ପଥର ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ପଥର ଲାଗିବାର ଅଛି। ଏହା ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନଠାରୁ ଏହି ମରାମତି କାମ ଚାଲିବ। 29 ଏପ୍ରିଲରୁ 27 ଜୁନ୍ ଯାଏ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ବିଶେଷ ନୀତି ରହିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜୁନ୍ 27ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଗଲେ 28 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମିଳିବ 5ଟି ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୋଟେଲ, ଦୋକାନ, ଏୟାରପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ପର୍ସରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଫୋନରେ ରଖିବେ। ଡିଜିଟାଲ କ୍ରାନ୍ତିର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଆଧାର କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଏହି ଆପର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ନୂଆ ସିମ୍ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍ରେ କ୍ୟୁଆର କୋଡକୁ ସ୍କାନ କରି କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପାରିବ। ନୂଆ ଆଧାର ଆପ୍ରେ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କ ଡାଟା ପ୍ରାଇଭେସିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଆପ୍ରେ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେପରିକି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ ଇତ୍ୟାଦି ସିକ୍ରେଟ ରଖାଯିବ। ତେବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡର ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କାନ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଫେସିଆଲ ସ୍କାନିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସଙ୍କର ଫେସକୁ ସ୍କାନ କରି ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକଙ୍କୁ କଡା
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେଲେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସୁଆର ମହାସୁଆର ପରେ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବାସନ୍ଦ ଚେତାବନୀ। ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆରତୀ ପୂଜାରେ ଯୋଗଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୋଗ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ନିକଟରେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ସେବକଙ୍କୁ ବି ବାସନ୍ଦ ଚେତାବନୀ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଗତ 24 ତାରିଖରେ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସୁଆର ମହାସୁଆର ସେବକ ଓ ସଭ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୀଘା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୋଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷରୁ ବାସନ୍ଦ, ନିଯୋଗରୁ ବାସନ୍ଦ ଓ ନିଲମ୍ବିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଦକ୍ଷେପ।